Hello students, welcome to Vidya in History classes. आमे प्लस टू सेकेंड इयर रो भारत इतिहास बही पढ़ुचे ऋग्वैदिक एवं परवर्ती वैदिक जुगर सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक संगठन धर्म धारणा और नारी मानकर स्थान विषय सविशेष आलोचना करबा। ताले तार इंट्रोडक्शन कौन रहिला चले टिके आलोचना करदेबा। वैदिक संस्कृतिर तर्जनादरे दिने प्रकम्पित होई उठितला समग्र आर्यवर्त। आर्य मानकर स्वकीय रुचि परिपुष्ट होइथिला एही वैदिक सभ्यता एक सरल सावलील और ग्रामीण सभ्यतार निच्छक प्रतिछवि प्रतिफलित हेउथिला वैदिक संस्कृतिर छत्र तले। देख हरप्पा संस्कृति बा हरप्पा सभ्यता थिला एक शहरीकरणी उपरे पर्यवेसिष्ट थिला, किंतु ऋग्वैदिक जुग एक अच्छी गोटे सरल एवं ग्रामीण सभ्यता उपरे परिवेष्टित अटे। हरप्पा सभ्यतार पर वैदिक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। एमाने कह जाए जे आर्य मानकर अवदान एठारे महान अटे। ताले देखिबा सेडा गुडी कौन कौन रहुची ना एही सभ्यतार प्रतिटी झलक आकर्षित करिथिला समग्र विश्व को। वेदर वर्णना केवल भारत वर्ष रे नुहे भारत बाहर बहु ऐतिहासिक एवं गवेषकों को चकित करिथिला। एही वेदर स्रष्टा थिले आर्य माने। आर्य शब्द अर्थ होची आर्य शब्दर अर्थ होची स्वाधीन एवं उदार चरित्र संपन्न मनीष जहाँ को आमे कहि परिबा परफेक्ट मैन। आर्य माने भारत बाहरु ए देश को आसीथिले बा एठारु भारत को जाइथिले ए संपर्क निर्दिष्ट रूपे धारणा करा जाय पारि नाही। आज पर्यंत मध्य आर्य माने भारतर कि भारत बाहरु से सेंट्रल एशिया रु आसीथिले कि कोठारु आसीथिले से वर्तमान में कंट्रोवर्सी रे मध्य रहिछि। देशर वर्णना को वेदर वर्णना को आधार करी वैदिक संस्कृतिर सामाजिक एवं धार्मिक अवस्थार सठिक चित्र प्रदान करबा संभवपर होई पाछि। ख्रीष्टपूर्व 1800 रु ख्रीष्टपूर्व 1800 रु 600 मध्य गढ़ी उठिथिला वैदिक सभ्यता, जहाँ ऋग्वैदिक एवं परवर्ती वैदिक सभ्यता रूप दुई भाग में विभक्त करा जायछि। ताहले आर्य मानकर अवदान वेद विषय रे आलोचना करिबा। आर्य मानकर पवित्र ग्रंथ हेउछि वेद। वेद एक संस्कृत शब्द बीज शब्द रु आसीछि। ताहले वेद संस्कृतर बीज शब्द रु आसीछि, जहार अर्थ हेउछि ज्ञान बा जानिबा। प्रथम अवस्था वेद को मुख्य निश्रुत वाणी रूप से पुरुष अनुक्रम मान रखा होता। माने आमे प्रथमे लेखा पढ़ा करबा पूर्वरु से केवल पुरुष अनुक्रम रे माने पुरुष गोटे पुरुष रु आ गोटे पुरुष गोटे पीढ़ी रु आ गोटे पीढ़ी को एहा मुख्य निश्रुत होउथला। जणे वेद को मन रखुथला, सी आउ जन को कथा कथित भाव में कहूला, सी मन रखिक सी आउ जन को कहूला, एमती पीढ़ी पर पीढ़ी चली। तेणु वेद को श्रुति बा स्वर्ग बोलिके कह जाए। तेणु वेद को श्रुति बोली कह जाए। समय क्रमे यह लिपिबद्ध होई गुरुकुल अध्ययन करागला। वेद एक समय रे रचित होई नथिला। आमर जो चारोटी एक वेद अछि ताहा सबुतक एका बेले रचना करा जाय नथिला। एहा हेउछि ज्ञानर गंताघर। समय क्रमिक विकासर आर्य मानकर विकसित चिंताधारा मान एथिरे प्रतिफलित होउथिला। ख्रीष्टपूर्व 1800 रु ख्रीष्टपूर्व 600 मध्य वेद रचित होइथिबार अनुमान करा जाउछि।
चारोटी वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद रे वर्णना मान मंत्र आकार रे दिया जाइए। ऋग्वेद रे मंत्र सामवेद रे छंदायित पद आकार रे वर्णना कराई। ऋग्वेद रे जो मंत्र गुड़िक वर्णना करागला ताकू आउरी रसायित करिकी छंद भाव रे ताकू गान करा जायछि। यजुर्वेद रे कर्मकांड संपर्क रे एवं गुण विषय रे अथर्ववेद रे वृक्षलतार वर्णना सहित औषधीय गुण गारेडी भूत प्रेत तथा मृत परर जीवन संपर्क रे वर्णना करा जायछि। प्रत्येक वेद 4 भाग रे विभक्त होईछि। संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषेद। ताहले आमे वेद विषय रे देखिले। एबे देखिबा वैदिक युग विषय रे। आमे वैदिक युग को 2 भाग रे विभक्त कराई। आदि वैदिक युग एवं परवर्ती वैदिक युग। आदि वैदिक युग को आमे ऋग वैदिक युग मध्य कहूचे। ताल देखिबा सेमानकर सामाजिक जीवनी किपरि थिला। ख्रीष्टपूर्व 1800 रु ख्रीष्टपूर्व 800 मध्य विकसित होइथिला आदि वैदिक युग बा ऋग वैदिक सभ्यता। पंजाब काश्मीर गांधार सिंधु एवं काबुल अंचल को नहीं गढ़ी उठिथिला सप्त सिंधु बा ब्रह्मवर्त। ताले पंजाब काश्मीर गांधार सिंधु काबुल अंचल को नहीं गढ़ी उठिथिला सप्त सिंधु बा ब्रह्मवर्त। काबुल गांधार काश्मीर एतिक को नहीं कि गढ़ी उठिथिला सप्त सिंधु अंचल। एही अंचल रे परिस्फुटित घटिथिला आर्य मानकर सामाजिक जीवन। ऋग वैदिक युगर आर्य मानकर सामाजिक जीवन थिला सरल निराडंबर एवं पवित्र। ग्रामीण जीवनर वास्तव प्रतिफलन घटिथिला सेमानकर सामाजिक जीवन रे। नीति नियम जीवन यापन करने सहित पारिवारिक स्नेह ममतार बांधी होई रहिथिला परिवारर सदस्य माने। सेमानकर खाद्य बासगृह पोशाक परिच्छेद आमद प्रमोद सबुथिरे परिपुष्ट होइथिला आर्य मानक सरल और साबलील जीवन। ताले देखिबा परिवार। वैदिक आर्य मानकर सामाजिक जीवन मुख्य आधार थिला परिवार। प्राथमिक अवस्था रे बासस्थान एवं चारण भूमिर संधान रे बुलुथुबा आर्य माने क्रमे गृह निर्माण करी बसवास करने को लगिले। आर्य मानकर परिवार थिला पितृकेन्द्रिक। पिता अथवा घरर वर्षियान व्यक्ति थिले परिवारर मुख्य। तांको कुलप बा कुलपति अथवा गृहपति नाम अभिहित करा जाउथिला। परिवारर प्रतिपोषण पिलामानकु शिक्षादान शांति श्रृंखला रक्षा कन्यादान संपत्ति क्रय विक्रय इत्यादि सेमानक द्वारा संपादन हेउथिला। उदारता दया क्षमा आदि गुण थिला विभूषित। मात्र बेले बेले से निष्ठुरता आचरण करथिले। ऋग्वेद र वर्णना अनुसार पशाखेलर ऋणग्रस्त होइथिला बेले जणे व्यक्ति तार ऋणदातांग आगरे सेही परिवार कुलपति परित्याग करथिले। सेहीपरि भाबरे अन्य एक वर्णन जना जाए जे बहु भी जड़े पुत्र को दंड देवाकू जाई तार पिता
ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୁଳପତି ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ପରିବାରରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣାପଡୁଛି ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଲିଚଳଣି ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବାସଗୃହ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଟି, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନଡା ଛପରରେ ଆବୃତ ହେଉଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅଗ୍ନିଶାଳା ରହୁଥିଲା। ପୂଜା ପାଠ ତଥା ରନ୍ଧନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ବୈଠକ ଘର, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଧନ କକ୍ଷ ତଥା ଗୃହପତିଙ୍କ ପାଇଁ କକ୍ଷମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ହରପ୍ପା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପା ଥିଲା ଏକ ନଗରୀକରଣ। ହରପ୍ପାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଇଟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପୋଡ଼ା ଇଟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଟି, ବାଉଁଶ, କାଠରେ ବାସ ଗୃହ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ସେମାନେ ଗହମ, ଜଅର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟାରୁ ପିଠା ତିଆରି କରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ବାଛୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗାଈ ଥିଲା ଅବୈଧ, ମାନେ ଗାଈକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗାଈର ମାଂସ ଖାଉନଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନଦୀ, ଝରଣା, ଅବତରୁ ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସୋମ ନାମକ ଏକ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସୋମରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ପବିତ୍ର। ଯଜ୍ଞରେ ଏହା ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ସୋମରସ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାପରେ ଏମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସୁରା ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାରର ମଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଏହା ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ପାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟାବତର ଲୋକମାନେ ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିପାଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସରଳ। ସେମାନେ ସୂତା, ପଶମ, ମୃଗ ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଟିତଟରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବାସକୁ ନିବି ବା ନିମ୍ନବାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। କଟିର ଉପରକୁ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର ବାସ ବା ପରିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଅଧିବାସ ବା ଅତକ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଶା କଣ ଥିଲା? ତ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର କୃଷି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପେଶା ଥିଲା। ସେମାନେ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସଂହିତାରେ 2, 4, 6, 8, 12, 24 ବଳଦ ଯୁକ୍ତ ହଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲୁଗାବୁଣା ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଶା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷି ପରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ କୃଷି ପରେ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଥିଲା ଏହା ପରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ହଉଥିଲା।
କାଠ କାମ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଶା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ନୌକା, ରଥ, ବଡ ବଡ ବୋଇତ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। କମାର ମାନେ ଲୌହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଛୁଞ୍ଚି, ଖେର, ଦା, ଫାଳ, ବର୍ଚ୍ଛା, ଖଣ୍ଡା ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଚର୍ମକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୋତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଧନୁର ଗୁଣ ଏବଂ ମଦ୍ୟ ପାତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ପିପା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ବୈଦ୍ୟ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଗ୍ଲୁମର ଉପାଦେୟତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା ସେମାନେ ଏବେ ଯେପରି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଡାକ୍ତର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଔଷଧ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଗ୍ଲୁମ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିକି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପେଶା ଜାତିଗତ ନଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ବା ପେଶା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପେଶା ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ ପେଶା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ବୃତ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ବୈଦିକ ଯୁଗର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥରର ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହାର, କଙ୍କଣ, ନୂପୁର ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବକ କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗଭା ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଦାଢି, ନିଶ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୟର ଉପକରଣ ରୂପରେ କ୍ଷୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚମଡ଼ା ନିର୍ମିତ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସିଂହ, ଶାଲିତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅବସର ବିନୋଦନ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏଣ୍ଟରଟେନ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ନରନାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ପଶା ଖେଳ, ଶିକାର, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ, ରଥ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯୁଦ୍ଧ, ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ବିଦୁଷୀ। ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କେଳି କୌତୁହଳ ଦ୍ୱାରା ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀ ଏବଂ ବୀଣା ବାଦନ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାର ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବ୍ରତପୟନ ପରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦର ପଞ୍ଚମ ସୂକ୍ତରେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମରୁ ମଣ୍ଡୁକର ପୂଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରବାନକୁ ଗଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ବୈଦିକ ଆଶ୍ରମରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଗଢ଼ିବା। ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଧାତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଆଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,
ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ଯଥା କୃଷି, ଗୋପାଳନ, ହସ୍ତକ୍ରମ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଖା ଯାଉଥିଲା। ସମାଜ ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଲୋକାକୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ କବି, ମୋର ପିତା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ମୋର ମାତା ପ୍ରସ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, କାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର ଧନ ଓ ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଆଶିତ ଆମର ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା। ମାନେ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କରିବା ସହିତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବ।